फिर तो पढ़ांगा 9 च लिखा एक दूए नाल झूठ ना मारो क्यों जो तुसा पुरानी इंसानियत नू ओदियां करनियां सने ला सुटिया। आमैन। यह हैगा पहला पॉइंट जिहड़ा मैं वंडन जा रहा। हर एक हसबैंड वाइफ दे विच जिहड़ा रिलेशनशिप आ ओहदे विच इंपॉर्टेंट चीज़ आ कि झूठ दा एक हसबैंड और वाइफ दे रिलेशनशिप दे विच कोई स्थान नहीं होना चाहिए। झूठ दा एक हसबैंड और वाइफ दे जीवन दे विच उन्हां दे रिलेशनशिप दे विच कोई भी प्लेस नहीं होना चाहिए। ये पहला पॉइंट आ क्योंकि परमेश्वर की आ, परमेश्वर सच वा। कोई भी हसबैंड और कोई भी वाइफ ये नहीं कह सकती कि मैं इस करके आ छोटा जिहा झूठ बोलिया सी ताकि साडा रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। झूठ ना कुछ भी सही नहीं होगा। झूठ ना कुछ भी नहीं सही हो सकता। वो चाहे छोटा झूठ होवे चाहे वड्डा झूठ होवे। क्योंकि मैं तुहानूं दसदा झूठ किहदी वल्लों आ। यूहन्ना दी इंजील ओहदा 8 अध्याय खोलिए सारे। हालेलुया। ਇਹਦੀ 44 ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਰੇ 44 ਆਇਤ। ਇਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਫਾਦਰ ਆ ਝੂਠ ਦਾ। ਕੌਣ ਆ ਫਾਦਰ ਝੂਠ ਦਾ? ਕਹੀਏ ਸ਼ੈਤਾਨ। इस करके हर और रिलेशनशिप कोई भी आ अज आप हसबैंड वाइफ की गल करन डे ओदी बुनियाद ओदी मजबूती कदे भी झूठ ना नहीं हो सकती। ओदे च ब्लैसिंग कदे भी लाई दे नाल नहीं हो सकती। वाइफ और हसबैंड कदे भी किसी छोटी जी गल करके भी नहीं, कदे भी किसी वड्डी जी गल करके भी नहीं। नो ओनली ट्रुथ। क्योंकि सच किहदे वल्लों आ? परमेश्वर वल्लों। सच कौन आ? यीशु मसीह ने की किया? राह सच और जीवन कौन आ? यीशु मसीह कहंदे मैं आ। समटाइम वाइफ सोचती है कि नहीं मैं तां ये झूठ बोलिया क्योंकि मैं चाहती सी झगड़ा ना करे होवे। पर मैं तुहानूं दसदा कि जिहड़ी चीज़ की बुनियाद ही परमेश्वर वल्लों नहीं, जिहड़ी चीज़ है ही परमेश्वर वल्लों नहीं की, वो कदे भी झगड़ा नूं रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब तुसीं झूठ का सहारा लिया तो झूठ किहदे वल्लों? हुणे असीं पढ़िया शैतान वल्लों आ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਪਣੇ ਝੂਠ नहीं बोलना। कोई भी क्यों नहीं सीक्रेट। अच्छा मिस्टेक होगी कोई, टेल द ट्रुथ योर हस्बैंड। कोई मिस्टेक होगी टेल योर वाइफ ट्रुथ। साफ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ। कई बारी हसबैंड सोचता जी मैं सच दसू मैनू शायद माफी मंगनी पवे, शायद मैं झूठा पै जावां इस गल या मैं गलत साबित होवां। नो टेल द ट्रुथ। कोई भी रिलेशनशिप बनिया नहीं रह सकता अगर झूठ आ विच। और जिद्दां मैं तुहानूं दस रहा कोई सोच रहा होगा मैं नहीं झूठ बोलदा, पर निक्का जिहा भी झूठ नहीं, निक्का निक्का भी नहीं। तुहाडा फोन वाइफ, तुहाडा फोन तुहाडे हसबैंड तो छुपिया होया नहीं कदे भी होना चाहिए। हसबैंड तुहाडा फोन तुहाडी वाइफ तो कदे भी छुपिया होया नहीं होना चाहिए। अज दा नवां जमाना चलन दिया एक ये दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨਰਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੱਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਖੁੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨਰਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।
पर अज इदां भी हुंदा कई वारी वाइफ गुस्से हो जाती, कहनी तुसीं मेरे फोन च काहतों की लभण डे, तुहानूं मेरे ते यकीन नहीं। नो, ਤੁਹਾਡੇ फोन ਤੁਹਾਡੇ हसबैंड तो की आ वो छुपे हुए नहीं होने चाहिए, और ਤੁਹਾਡੀ वाइफ तो हसबैंड तो दोनों चो कोई कुछ चीज भी छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। ट्रुथ होवे ਤੁਹਾਡੇ अंदर, ਤੁਹਾਡੀ लाइफ च सच काम करे। क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसी सी कि कुछ भी सुधारन की कोशिश जे की जाए झूठ वालों, वो कदे भी सुधरिया नहीं हो सकता। वो थोड़ी टाइम लिए ਤੁਹਾਡੇ दिल ਨੂੰ दिलासा देना होगा कि मैं कुछ सुधारिया वा, पर वो एडा वड्डा चीज बन के ਤੁਹਾਡੇ सामने ਉਹਦਾ फ्रूट ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगना कि मैं वो शैतान का सहारा लैके सही करन लगा सी। क्योंकि झूठ कितों आ? शैतान तो आ, और सच कितों आ? प्रभु तो आ। सारे एक बारी कहिए हालेलुया। समटाइम की हो सकता मे बी ਤੁਹਾਡੇ हसबैंड ने ਤੁਹਾਨੂੰ तनख्वाह लिया के फड़ाती पूरी, और ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि नहीं इन्ने क मैं थोड़े जे उरे परे कर लवां इनू, थोड़ा साइड ते कर लवां इनू, जां इदां कर लवां, है ना। नो, टेल द ट्रुथ, सच दस। सच च पावर आ, सच च ग्रेस आ, सच च खुदा वा। इदां ही हसबैंड जिहड़ा वा ओनू लगदा कि नहीं मैं पूरा हिसाब किताब नहीं वाइफ नू देना, मैं सच नहीं दसना। कुछ ऐसे हसबैंड उन्होंने जी कुछ ऐसिया कॉलां वा जिहड़ियां उन्होंने घरों बाहर ही करनियां वा। नो, वाइफ दे सामने सच होवे, ताडी बुनियाद सच होवे। हालेलुया। यीशु हुणे आपां वचन पढ़िया कुलसियां दे विच, एक दूसरे नाल की झूठ ना बोलो, क्योंकि ये पुरानी इंसानियत सी जिहड़ी तुसीं की कीती, ला सुट्टी आ। हुण नोट करो अज इस गल नूं, मैं निक्की गल च भी झूठ नहीं बोलना। मेरे पेरेंट्स सिगे इदां ही हसबैंड मेरे पेरेंट्स आ, पर इस टाइम खुदा ने सानू रिलेशनशिप जोड़िया। फिर की अजे मेरे माँ प्यो वालों इदां ही हसबैंड मेरे माँ प्यो वालों कोई गलती होगी, टेल द ट्रुथ, सच शेयर करो, प्रभु दे अगे रखो। जो तुसीं सच रखोगे की आ, परमेश्वर की करेगा? परमेश्वर तुहाडे मसले च इनवॉल्व होगा। जो तुसीं झूठ बोलिया तुसीं परमेश्वर नूं पिछे करता। क्यों? क्योंकि झूठ किहदे वल्लों आ? शैतान वल्लों आ। सच किहदे वल्लों आ? प्रभु वल्लों आ। तुसी हमेशा देखोगे परमेश्वर इनवॉल्व हो जाऊगा तुहाडी उस मैरिज लाइफ जिथे सच होऊगा। इस करके पहला पॉइंट आ, तुहाडी लाइफ दे किसी भी छोटी छोटी गल च भी नहीं और वड्डी वड्डी गल च भी नहीं, तुहाडे किसी भी लाइफ दे हिस्से झूठ दी कोई जगह ना होवे अज तो बाद। यस, कोई झूठ दी वजह नहीं। क्योंकि मैं तुहानूं दसदा क्रिश्चियन लाइफ जिहड़ी हैगी आ, ये नैचुरल लाइफ नहीं गी। मेरे मगर बोलिए कहिए क्रिश्चियन लाइफ ये नेचुरल लाइफ नहीं गी, ये सुपर नेचुरल लाइफ आ। ये सुपर नेचुरल लाइफ आ। क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾय द ग्रेस ऑफ गॉड ਤੁਹਾਡੀ मैरिज लाइफ ब्लेस ਹੁੰਦੀ ਆ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ मैरिज लाइफ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ग्रेस ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ मैरिज लाइफ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ग्रेस ਕਦੋਂ ਵੱਧਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। हालेलुया। कुछ ऐसे लाइफ पार्टनर आ वो सोचते नहीं यार ਇਹਦੀ नेचर ही इदां दी आ, इन्ना सच दसिया इन्ने किहड़ा मेरे दिल ਨੂੰ समझ पाउणा, इन्ने किहड़ा मैनू समझ पाउणा, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੀ नहीं, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ नहीं आ, मैं ਇਹਨੂੰ ਕੀ दिल खोल के पूरी तरह दसा। नो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ट्रुथ बोलो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ट्रुथ बोलोगे लव दे नाल, प्यार दे नाल, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ परमेश्वर ਦੀ आत्मा ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। हालेलुया, हालेलुया। सो पहला नंबर की मेरे मगर बोलिए कहिए झूठ दा कोई स्थान नहीं मेरी मैरिज लाइफ च। मेरे मगर एक बार फिर बोलिए कहिए झूठ दा कोई स्थान नहीं मेरी मैरिज लाइफ च। झूठ दा कोई स्थान नहीं मेरी मैरिज लाइफ च। मैं सुपर नैचुरल क्यों तुहानू कह रहा, क्योंकि मे बी वो झूठ दा तुहानू कोई इफेक्ट ना दिसे और सच दा भी तुहानू कोई इफेक्ट ना दिसे, पर एक ग्रेस आ, इंडिविजुअली एक सुपर नैचुरल वे ना ग्रेस रिलीज होंदा और ग्रेस घट जांदा जदों झूठ नू
ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦੇ, ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਵਨਲੀ ਮਿਠਾਸ ਮੈਰਿਜ ਚੋਂ ਫਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ, ਵਾਈਫ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਊਗੀ। ਵਾਈਫ ਜੋ ਤੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗ੍ਰੇਸ ਉੱਤੇ ਆ, ਸੱਚ ਵਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝੂਠ ਚਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਨੇ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਗ੍ਰੇਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਜੋ ਗ੍ਰੇਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਗ੍ਰੇਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 2 ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਫਸੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਫਸੀਆਂ ਖੋਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। 5 ਚੈਪਟਰ ਅਫਸੀਆਂ, 5 ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੀ 25 ਆਇਤ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਫਸੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 25 ਤੋਂ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਪਤੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੈਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਆਇਤ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਆਮੈਨ। ਵਾਟ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਤੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਵਾਟ ਅ ਆਨਰ। ਇਹ ਕਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਵਾਟ ਅ ਆਨਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਟ ਅ ਆਨਰ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ, ਉਹ ਪਤੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਤਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਵਾਟ ਅ ਆਨਰ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਆਨਰ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਨਥਾ ਰਾਬਾ ਕਾਚਾਲਾਬਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਆਮੈਨ। ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਹਸਬੈਂਡ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ। You need to sacrifice for your wife.
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਬੈਂਡ, ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਹੋਲੀ ਲਵ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਲਵ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਜ਼ ਏ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲਵ ਯੋਰ ਵਾਈਫ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲਵ ਵਿਦ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇਤੀ, ਔਰ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੱਢੀ? ਪਸਲੀ ਕੱਢੀ। ਔਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਈਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕੌਣ ਆ? ਮਸੀਹ ਆ। ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਆ? ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਚੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਓਸ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਥਨਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅਖਵਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੱਗੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਵ ਯੂਰ ਵਾਈਫ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਦਮ ਚੋਂ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਖੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਸਲੀ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਔਰਤ, ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ 'ਚ ਦਿਸੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਫੇਥਫੁਲ ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਜਾਣੇ, ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਾ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਨੇਚਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ
मेरे लिए चाह ही नहीं रहा, मैनू प्यार ही नहीं कर रहा, पर उन्हें सैक्रीफाइस किया। आज एज ए हस्बैंड सैक्रीफाइस करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੈਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਸਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेती आयत 33 ਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 33 ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਿਹਾ ਹੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਬਾਈਬਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਲਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਥੋੜੀ ਟਫ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਰਡ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਣ ਆ? ਇੱਕ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਣ। ਆਨਰ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਰੱਖੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਵਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਤੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵਾ। ਔਰ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਸੀਹ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਾਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਭੈ ਰੱਖੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨਰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕਨੈਸ ਤੇ ਬਣਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਆ,